أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزادہ عبدالوحید۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں، ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج جو میں عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، بہت مجرب اور لاجواب روحانی عمل ہے، یعنی کہ ہر قسم کے جادو کے خاتمے کے لیے یہ شرطیہ خاتمہ کرنے والا یہ روحانی عمل ہے۔ چاہے کہ کسی نے آپ کے اوپر جادو کروا کر کسی جگہ پہ دفنا دیا ہے، کسی نے ویسے پڑھ کے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی نے آپ کے اوپر آپ کا پتلا بنا کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے، یا آپ کو کچھ کھلا دیا ہے، کچھ تعویذ ڈال دیے ہیں۔ غرض کے کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس کا یہ جادو جو بھی جس قسم کا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوبارہ کبھی کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ اتنا پاورفل روحانی عمل ہے جس کا جواب نہیں۔ یہ نایاب عمل ہے جو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس روحانی عمل سے ایسے لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا جو لوگ بہت پریشان ہیں، اور ان کے یعنی کہ کاروبار میں بندش ہو چکی ہے، گھریلو معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، رزق کی بندش ہو چکی ہے، اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جادو کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کا کوئی جواب نہیں، اتنا پاورفل عمل ہے، اور بہت جلد یہ روحانی عمل اثر کرتا ہے۔ اور جادو کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ نایاب اور شفا یاب جو ہے نا یہ تحفہ ہے۔ تو اس روحانی عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس روحانی عمل کو ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ شیئر کریں گے تو اگر کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہمارے روحانی عمل میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ آپ ضرور جو ہے نا ان کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ آپ مکمل ہمارے روحانی عمل کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو۔ ناظرین، آپ کو سکرین پہ آج کا ہمارا روحانی نقش واضح نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت آسان ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ اس روحانی نقش کو آپ لکھ لیں گے۔ میں اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں کس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 16 خانے بنا لینے ہیں، اور سب سے پہلے اوپر 786 لکھ لینا ہے، پھر 15 لکھنا ہے، پھر 16، پھر 17، پھر 18، پھر 19، پھر 20، 21، 22، پھر آپ نے لکھنا ہے 24، پھر 25، پھر 26، پھر 27، پھر 28، پھر 29، پھر 30، پھر 31۔ اس ترتیب سے آپ نے اس روحانی نقش کو پورا کر لینا ہے۔ تو ناظرین، اس نقش پاک یہ جو نقش ہے یہ نقش پاک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جو کہ حضور کے نام کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعداد نکال کے ان سے یہ روحانی نقش تیار کیا گیا ہے۔ اس نقش مبارک کو باوضو حالت میں زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ لکھ کے
मोम जमा करके मरीज़ के गले में डाल दें। ठीक है, तवीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ रहा था, उसको अच्छी तरह देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरह भी आसानी से आप इस नक्श को लिख सकते हैं उस तरतीब से लिख लें। और इस नक्श को लिखकर जो है ना बावजू हालत में लिखना है, आपने लिखकर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखना है। कागज़ पे लिख के आपने इसको कागज़ को फोल्ड करके मोम जमा करके मरीज़ के गले में डाल देना है। इसके बाद दूसरे नक्श को, इसमें 2 नक्श हैं, वो नक्श मैं आपको आखिर पे दिखाऊंगा। तो इस दूसरे नक्श को आपने चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखकर पानी से धोकर इस पानी में थोड़ा सा शहद असली डालकर मरीज़ को पिलाएं। ठीक है, लिखना चीनी की प्लेट के ऊपर आपने मट्टी की दुकान वाले से, मट्टी के बर्तन की दुकान वाले से मिल जाएगी आपको चीनी की प्लेट, सफ़ेद रंग की होती है। उस पे आपने इसको लिखकर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखकर पानी से धोना है। ठीक है, उस प्लेट में पानी डालें आधा कप और उससे अच्छी तरह उन अल्फाजों को जो है ना मिटा लें, पानी में घोल लें और उस पानी में थोड़ा सा शहद असली जो होगा वो डालना है आपने। ठीक है, असली शहद लेके आपने वो डाल के मिक्स करके मरीज़ को पिलाना है। 11 रोज़ बिला नागा इसी तरह चीनी की प्लेट पिलाते रहें। ठीक है, चीनी की प्लेट पर लिख के पिलाते रहें। और नमाज असर और मगरब के दरमियान ये प्लेट जो है ना, प्लेट पर नक्श जो है लिखना है आपने, ये नमाज असर और मगरब के दरमियान लिखा जाएगा। ठीक है, लिखकर पिलाते रहें। लिखने से पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। ठीक है, याद रहे कि प्लेट लिखने से पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। फिर जब लिख लें, पिलाने लगें, पिलाने से पहले फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। अल्लाह के फजलो करम से जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और दोबारा कभी जादू असर नहीं करेगा और कराने वाला भी जो है ना वो हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाएगा। और बहुत आसान ये अमल है। पिलाने वाला नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो पिलाने वाला नक्श है जो आपने चीनी की प्लेट के ऊपर लिखना है। ये आपने किसी तरतीब से भी आप लिख ले। ठीक है, सबसे पहले आपने 9 खाने बना लेने हैं, 786 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे ऊपर वाली 3 लाइनें जो है ना वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, 34 और 36 फिर 32। ठीक है, इसी तरतीब से नीचे दरमियान वाली 28, 31 और 33 लिख लेनी है। फिर नीचे 30, 35 और 27 लिख लेना है। ठीक है, इस तरतीब से आपने इस नक्श को लिखना है जो पिलाने वाला है। ठीक है नाज़रीन, अगर ये था आज का हमारा रूहानी अमल जो कि जादू को हमेशा के लिए, ये एक शर्तिया इलाज है, इसमें आप कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इससे जादू का तोड़ नहीं होगा। हमेशा के लिए इस रूहानी अमल के ज़रिए हमेशा के लिए जादू का ख़ात्मा हो जाएगा और दोबारा कभी जो है ना जो मरीज़ जिस पे आप ये अमल करेंगे उसके ऊपर दोबारा कभी ज़िंदगी में जादू जो है ना वो असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। इतना ये पावरफुल है और बहुत बार आजमाया हुआ ये हमारा अमल है। तो नाज़रीन, इससे अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हज़ारों लोग परेशान हैं, बहुत दुनिया परेशान है कि जादू की वजह से घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कोई हर घर में लड़ाई झगड़ा बन चुका है जादू की वजह से। किसी का कारोबार बंदिश है, किसी के घरेलू मसाइल इतने बढ़ा दिए हैं जादू की वजह से, किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही और कोई बीमारियों में मुब्तला है। बहुत लोग ऐसे हैं जो यानी कि ऐसी बीमारियों में फंसे हुए हैं। और एक ज़रूरी बात यह है नाज़रीन, ये अमल करने के लिए 5 टाइम नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे ऐसे करेंगे तो नहीं फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सब घर वाले जादू में फंसे हुए हैं तो सब घर वाले जो है ना, ये आदमी खुद भी कर सकता है, कोई भी दूसरा भी करके दे सकता है। ठीक है, तो सब घर वाले पी लेंगे, सब घर वाले में गले में ये नक्श बना के डालेंगे और पियेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब घर वालों को शिफा होगी और सब घर वाले जो है हमेशा के लिए जादू से महफूज हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा रूहानी अमल। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप आ सकें, सबसे पहले हमारी वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं नाज़रीन आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।